स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भीष्म एकादशी बा भौमी एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को भीष्म एकादशी भावे पालन करा जाए। एहा जया एकादशी बा भौमी एकादशी भावरे मध्य परिचित। भीष्म एकादशी तिथि रे विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रर जन्म होइतिबा कथित अछि। एही दिन उपवास रही भीष्म को स्मरण एवं सारा दिन विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र नाम गान कले भगवान को आशीर्वाद मिली थाए। एही दिन विष्णु को पूजा और वंदना करा जाए। मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि परी महाकुंभर अनेक स्नान दिवस मध्यरे भीष्म एकादशी एक पवित्र दिन जेउ कुंभ स्नान करा जाए। ओडिशा रे एही एकादशी दिन साक्षी गोपालर श्री गोपाल जीउंक गज उद्धारण बेश होई थाए। जाजपुर रे व्यास सरोवर मेला और कंटिलर नीलमाधवंकर पीठरे भौमी एकादशी यात्रा आरंभ होई थाए। किंबदंती हिंदू विश्वास अनुजाई एही एकादशीर नाम जया और एही एकादशी व्रत कले पिशाचत्व नाश होई थाए। अर्थात एही दिन शुद्ध पवित्र भावरे उपवास और विष्णु पूजन कले मनीष मनरे थिबा दुष्ट प्रवृत्तिर विलय घटे एवं पिशाचत्व संपर्क रे एक किंबदंती रहिछि। पद्म पुराण मते एकदा स्वर्गपुरी रे इंद्रंक सम्मुखरे गंधर्व गान करुथिले एवं अप्सरा माने नृत्य करुथिले। एही आयोजन रे पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या एवं माल्यवान नामक एक युवक थिले। से दुहे परस्पर प्रति मोहमत्तर थिले। काम बाण कारणरू सेमाने स्थान काल पात्र प्रति अंध थिले। तांकर टिकिए साधारण विचार नथिला जे सेमाने इंद्रंक सभारे नृत्य और संगीत परिवेषण करुछंती। सभा कथा भूली दुहे दुहिंक प्रति निमंत्रण दृष्टि रखुथिले। एमिति कि माल्यवान निजकु दीवाना रूपे सजाई गाउथिबा गीत को मध्य भूली जाइथिले एवं पुष्पवती प्रेम पागलिनी हेतु नृत्यर तालमान भी भूली जाउथिले। देवराज इंद्र भरपूर सभारे सेमानंक आचरण देखि क्रोधित होई सेमानंकु अभिशाप देले जे से दुहे पिशाच जोनि प्राप्त करंतु। एतिकी कही से सेमानंकु स्वर्गच्युत कले। से दुहे स्वर्गारोहण द्वार देई हिमालयर बद्रीनाथ रे पहुंची सेही हिमालय धामरे निवास कले। सेठारे एते कष्ट पाइले जे जीवनटा केमिति उदास मने हेला। सौभाग्य को एही एकादशी दिन दुहे जीव हिंसा कले नहीं, खाद्य और जल स्पर्श भी कले नहीं एवं रात्रि उजागर रहिले। फलरे तांकर पाप क्षय होईगला। सेमानंकु सूचाई दियागला जे जेउ दिनटी सेमाने उपासरे रही रात्रि उजागर थिले से दिनटी थिला भौमी बा जया एकादशी। एही एकादशी कारणरू तांको मुक्तिर बाट फिटिगला। अलक्ष्ୟରେ एकादशीर व्रत करी पुण्य अर्जन करिथिले एवं परदिन निज शरीर फेरी पाई स्वर्गरे वास कले। पद्म पुराणोक्त जया एकादशीर महात्म्य। युधिष्ठिर कहिले, हे कृष्ण आदिदेव, स्वेदज आदि चतुर्विध प्राणींकर आपण सृजन पालन और संहारकारी। संप्रति अनुग्रह पूर्वक माघ मासर शुक्ल एकादशीर सविशेष विवरणी प्रदान करंतु। श्रीकृष्ण कहिले, हे महाराज, माघ मासर शुक्ल पक्ष एकादशी जया नामरे विख्यात। एही तिथि सर्व पाप विनाशिनी, सर्वश्रेष्ठा, पवित्रा, मनुष्यर सर्व पाप हंती, कामदा और मोक्षदायिनी। अधिकंतु व्रत पालन रे
ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଓ ପିଶାଚ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଫଳରେ ମାନବର କେତେବେଳେ ହେଲେ ପ୍ରେତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେବତାଗଣ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅମୃତ ପାନରେ ରତ ଦେବତାଗଣ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ସେବିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅପ୍ସରାଗଣଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରମଣ କରାଉଥିଲେ। ଦିନେ 50 କୋଟି ଅପ୍ସରାଙ୍କ ନାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ସେହି ସମସ୍ତ ଦେହୀଗଣଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଷ୍ପଦତ୍ତ, ଚିତ୍ରସେନ ଓ ତତ୍ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଚିତ୍ରସେନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ମାଳିନୀ, କନ୍ୟାର ନାମ ପୁଷ୍ପବନ୍ତୀ। ପୁଷ୍ପଦତ୍ତର ପୁତ୍ରର ନାମ ମାଲ୍ୟବାନ। ଏହି ମାଲ୍ୟବାନ ପୁଷ୍ପବନ୍ତୀର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପୁଷ୍ପବନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କଟାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମାଲ୍ୟବାନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନାର୍ଥ ସେମାନେ ଉଭୟେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍ତଭ୍ରମ ହେତୁ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗାନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପରସ୍ପର କେବଳ ବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ, ତାଳ, ମାନ, ଭଙ୍ଗ ଓ ଗୀତ ବର୍ଜନ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଯେ ପରସ୍ପର କାମାସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ। ଏହା ବିବେଚନା କରି କୋପବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାପ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗକାରୀ ମୂଢ଼ ଓ ପତିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍! ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ପିଶାଚ ଯୋନି ଲାଭ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଗମନ କରି ନିଜ କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃକ ଶାପପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ପତିତ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶାପରେ ପିଶାଚଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହିମାଳୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ କାତର ହୋଇ ନିଜର ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ ଏବଂ ଅତି କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ପିଶାଚ ନିଜ ପତ୍ନୀ ପିଶାଚୀକୁ କହିଲା, ଅଳ୍ପ ପାପ କରିନାହିଁ। ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଅତି ଦାରୁଣ ପାପ ଫଳରେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁଲ୍ୟ ପିଶାଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପାତକ ଉତ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ କରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ପର୍ବତରେ ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ମାଲ୍ୟବାନ ଓ ପୁଷ୍ପବନ୍ତୀର କୌଣସି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଜୟା ନାମକ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନିରାହାରରେ ନିର୍ଜଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବାରାତ୍ର ଯାପନ କଲେ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ନିଦ୍ରା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶାପରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିବସ ଅତୀତ ହେଲା ଓ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜୟା ଏକାଦଶୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅନାହାର ଓ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣରେ ଏହା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହେଲା। ହେ ମହାରାଜ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହେଲା। ପୁଷ୍ପବନ୍ତୀ ଓ ମାଲ୍ୟବାନ ଉଭୟେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୂପ ପୁନରାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହେଲା? ମୋର ଶାପରୁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା? ମାଲ୍ୟବାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଜୟା ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ମାଲ୍ୟବାନ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋ କଥାରେ ପୁନର୍ବାର ସୁଧାପାନ କର। ହରିବାସର ବ୍ରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ତଦ୍ରୂପ ମାନବଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଦେବଲୋକରେ ତୁମେ ପୁଷ୍ପବତୀ ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିହାର କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଏହି ଜୟାବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ରୂପକ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରେ। ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାନର ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞକୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଟିକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସ ହୋଇଥାଏ। ହେ ମହାରାଜ, ଜୟାବ୍ରତ କଥା ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମଃ ସମସ୍ତ ଭୂତାନାଂ ଆଦିଭୂତାୟ ଭୂଭୃତେ ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବା ପରମ ପବିତ୍ର ଭୌମୀ ଏକାଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ଚୁନରା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।